بانشان پودکاست به سرپرشتی سردار شنگول و فرزان شیر به سیزن دیام را جاره کردن لپیشبری ویا. دوان هفته انده هدی برنامه این خواه و میوان این خواه کسین که وکه پورتره این هفته هاتنه هل بجارتن دیم جارو رامان انگریدای سربورین جیان خواه ین روشن بیری به گوهدارین بانشان پودکاست را پار ببکن. ام دبیجن گوه خوب بدن با. داکو ام دنگ لدنگی هف زیده بکن. مرحبا گوهدارین عزیز. از سردار شنگول. از فرزان شیر. ام به برنامه کنو 20 سال پشوی ونه. به هفته میوانی که عزیز محمد دجله اونگش ناستکه و نه جه که ام بدن ناساندن. تبخیراتی محمد. سپاس ناخیره داد. گلک بخیراتی محمد. گلک سپاسیات کن که تا برنامه قبول کرد. از سپاس تیابت کم که و گازیم کرد بجن. ام گلکی کیف باشین مالات آواجاره کدن. ما مستب دستورات از پرسا اول بپرسم. کرم که فرزان. محمد وقتی که مروف لچیروکاته لآخافتنین تین سر تلویزیون لنویسین ته و تمامی وقت دشوپینه یعنی تکلیت و باجار به مگله کی خورده یعنی به مخوینران از دخوازم تشته کی وسا بپرسمشته نویسه که آدونیسه ناوی نویسه بو شهیرلره یعنی باجارین هاند دبیجه چما باجارین قاهره بیروت بغداد وکیدن شام وکیدن حلب فاس انگو ام بیجن اف باجارین رسن قدیم این عربان جرنگی کو سودک آفرینر ام بیجن لشارستانی زیده بکن بس بناوی خواه هنه پاری که ام بیجن پاشخانه ها باجارا جی دوی هلبت مروف لی بنیره بلکه آدونیس وی که احمال دکه لی بمن جیه که یعنی وکی هفوک سازی بمن بالکشتی دبیجه باجارین کو نلی کرن ناف دیرن و یعنی وکو هم جی هم فیکسیونات هوناکات و هم جی وکی شخص که روشنبیر نیرینات پر مراق دکن براستی گلو باجارین کردان چوانه یعنی دناورا و لیکربون و نافدربونات ده بله یعنی دلت خواست که جی تا دست نیشان کر مجوه داره تا دست پی بکرنا یعنی مثلا وکی او میناکا قاهره بغدای و آن باجار دن قادونیس دست نیشاند که رولا وانا هم ببیجن تنه ده آفراندنا شارستانیه دا لسروی خوازی مکاربونه چند تشتا زیده بکرن حالی گوا کو ام دست پی بکن باورم کو همه ببیجن ایمه بخون ناوی مجیتنه یعنی ناوی باجار ایمه بخو ده اوی لیتراتوری دا هنجی باورم تنه یعنی گوا کتر رابی هم ببیجن ده ناوا وان باجاران دا ج پاریسه بگره حتانه پترسبورگه حتانه لندرای و نزانم پراگه بلکی گوا کتر ناو وان دا وان باجاره کو بونه کرده ده آفراندنا شارستانیه ده او بخوزی بونه ناوند شارستانیه کجگلک آلیه میماری بگره حتانه ادبیات و حتانه سینما و فلان و بیوان حتانه مودای ایگاوا که تو باجاره مبری بر وان باجارا یعنی مخابن هنه ناوی متنه تیده ایجا سببه که ناوی متنه تینه البت سببه وی بصداب هزارانه جبر که یعنی بپرانی صدم سرکجی اوه هن دوان باجار مدن ناوی متنه یعنی جبر که ما بدست خو اف باجاره که ام بحثا وانت کد منه آفراندیه ام دوی داره کردنن ادبیات ما کردنن زمان ما کردنن و وی چاندا ما نویه بنگه دا آفراندنا وان باجار مدن لما که اوسا نویه جی دور داره دا مجبر که او باجار ام بحثا وانت کن هنا جی ام دبینن که مثلا باجار هری برپشاوی که انها از لید جیم از جوه میناک بده مثلا وکی دیاربکر که دیاربکر هن بخو یعنی پشتی تکوشینه که افخاص دور و درج از خاله تکوشینا سیاسی و شر و پفچونی ناکم آلی دنده از ببیجم هن ما بخو رنگی خو نده دیاربکر و هنجی ام بخو وی خطره که اگر ام دیاربکر و باتمان و وانه و فلان و بیوانه هیست کن که او چند دو زمانی که ام بحث آوید کن دوی که ببه کاکل شارستانیه که هنه موی رنگ نده باجاره که بوی رنگی چون نممکنه باجار ام بحث واند کن یعنی باجار ما بخوزی دناف شارستانیه دا ببن کرده لو مازیویا با آلی که دنی وازی گریدایه که باجار ما هر تم بونه جین فتحی یعنی او جیه که هر تم هاتنه فتح کرن جهنک آلیان و پشتی که هاتنه فتح کرن زیش خود معنا فتحی هم دزانه که چیه هلوشین و آوا کرنه هر ای که هاتنه هلوشاندنه تشتکی که
di nav demê de afirî be şaristanîkî ku afirî be an kirdebûnekî ku afirî be di encama wan fetha de her tim hatiye hilweşandin û di dawiya wê de zî li ser wê kavilê wê li ser wê wêrankirina wê tiştekî nû hatiye avakirin. Evî tiştê nû zî gava ku hatiye avakirin çiqas bi dilê me ye çiqas em di nava wî de ne ew zî ji xwe li ber çav e yani. Mamoste destûrat te hebe yani wek pirsekî din Elbet, anî bîran elbet kerem kin. yani meseleya parîkên mijûr dikarin derbasê Asûsê jî bibin. Yani wextê ez li Batmanê difikirim mesela Batman bi min wek bajarekî Kurdan nayê û wextê ku bernameya te û înan Erolî ya li ser kanala War TV kitêbxanê jî mesela li wir jî behsa giringiya Hezroyê û navçeyê de hat bikaranîn û axaftin di wê derê de mesela wextê ku em yani em bajara jê derxin gelo rewşa navçeyan jî bi vî rengî ye gelo cudayek di navbera navçeyên Kurdistan û bajaran de heye gelo Belê di vir de hatî xalekî yani li gorî min xala herî giringa belkî di edebiyatê de afirandina şaristaniyê de afirandina mîjî û em bibêjin çand û edebiyat û zimana Kurdî de xala herî giring belkî ev e. Yani çi ye ku meseleya navçeyan e. Ew navçeyê ku di ziman da di edebiyatê da di wêjeyê da bûne wekî kakil. Yani di coğrafya de tiştekî wisa heye dibêje dendika qitaya gava ku dünya hêna wekî lav e wekî helandî ye hêna ku nejdiye ye bi hevdû ve hinek cî pêşî dibin dendik li wê derê ziwa dibin hişk dibin li wê derê zî dibin dendikê qitaya parzemîna û parzemîn li derdorê van dendika da afire û îja mînakekî ew didim ez cana vî tiştê anê dibêjim yani wexta ji ber ku min zî coğrafya xwand coğrafyayê da di dersek me da digot Hezrozî yek ji wan dendikên parzemîna ye yani pêşî afiriye ku yek ji wan dendika ye dendikên herî kevne loma ku mesela bibêjin ciyekî bîne Hezroyê Komirjî heye ji ber ku Komirjî emrê wî kevne tedî komir û lînî gava ku me roj hev diqetîne lînî dibe 6 milyon emrê wî komir dibe 300 milyon daha berê hatiye afirandin îja ew bajarê ku Kurda di wê derê de ji xwe re cî nedîtine bipiranî Kurdan em bibêjin çawa kirine yan bajarok ava kirine yan bajarok bûne wekî qeleyê wan mesela yek Hezrozî farqîn jî ê derdorê ku ez karim bibêjim Qulb zî hetanê em bibêjin herî geverê hetanê gumgumê jî evane tev bûne kakilên giring loma li wê derê zî di nava salan da çandekî çêbûye yani tedî ku Tirkî de tortû dibêjin di kurmancî de nizanim pir bela nebiye vî peyvê xwazî bela bibûne em dibêjin dalame ew tiştê ku dibînî de dibîne mesela dibinê qedehê de dibîne ya da dibinê çaydanê binê quşxanê de ya dibinê avê de dibîne ewî sîlikê ji wê re dibin dalame ewî dalameyê ku diçe xwarê li wê derê êdî hişk dibe ziwa dibe qat bi qat êdî qatên çandê de afirin loma zê Hezro ez dibêjim yani ku Hezro wekî sembolîk ez dibêjim tabî li vir dere her kes kare belkî bi awayekî navçeya xwe lê zêde bike tedî te got Batman mesela dibe Batmana me Kurda ye ama ne demek Batmana me Kurda nine yani îja wata ez piçûk bûm kalê min qatircî bû kalê min xalt kir digot watekî em derbas dibûn digot Batman wisa piçûk bû digot me lambaya wî dijimart xerîka ev qasa piçûk bû îja gava ku Hezrozî mesela tu ciyekî bîne Hezrozî mesela ki Hezro hêna zî piçûk ye pir piçûk yani qasê mehelekî Batmanê ye lê wekî em bibêjin nokekî belkî ji pola ji hesin be ku di nav hezar sala de tu wextekî neheliya ye wekî gelek navçeyên Kurdistanê îja li wî nehelandinê gava me zed em bêjin mesela Mehmed Emîn Zekî Bek dîroka Kurdistanê gava qalt ketibe di dema Asûriyê de li Hezroyê serhildan çêdibe Asûrî de hezara bîsan dibijin nüfusa Hezro hêne zî de hezar e yani ji wî tu digirî hetanê Romayê tînî hetanê Persa tînî û nizanim İskender û Osmanî û qirkirina Ermeniya û Mîrektî û filan û bêvan hemî li vê navçeyê qat bi qat hatine ser hevûdû çîrok bi çîrok hatine ser hevûdû û vana di encama xwe de zimanekî çandekî afirandine ku em di vîjara dibêjin belkî çanda qesebeyê loma çanda qesebeyê jî esas çandekî pir giring e yani viya têkildariya wî têkiliya wî bi modernbûnê ve jî heye mesela ew modernîte hereketa modernbûnê ya li navçeya tiştekî pir ecêb e yani naz ji be a bajaran zî gund zînin ji gundan pir cuda ne yani gava ku dilê min zedkî bi awayekî coğrafîk piçûk be zî dîsa zî
فرقێکی وێ پڕ مازن di navbera wî gunda de heye ji alî çandê de ji alî ziman ve ji alî edebiyatê ve meselê edîbê pir mezin ji van navçeya derdikevin van navçeya her wiha dibin navendên girîngên hucre yanî medreseya û bi vî awayî di Kurdistanê de di avabûna çand û ziman û edebiyata Kurdistanê de û modernbûna Kurdistanê û serhildanê Kurdistanê tu çi bibêjî siyaset û polîtîkaya Kurdistanê de van navçeya rolekî pir giring lêstin bi vî awayî. Ger misade wê hebe Ferzan dixwazim me jî divere berdewam bikim. Mehmet gava ez te guhdar dikim yek xebatê min anî bîram. Gava min li ser xwendina dîvana Mela Cîzîrê li ser vê xebat dikir bi du melayê re me hevpeyvînek çêkir. Her duya jî ji Hezroyê bû. Digot di hin heremên Kurdistanê de Hezro yek ji wan hereman e ku mela bi meqamê hem mela dîvana Mela Cîzîrê dixwend hem jî wekî dersê ne ji kitêbên rêzê ama dersê taybet bi telebeyên xwe dîvana mela dixwendin wekî dersê dixwendin. Piştî ji me got ji ber ku di berê de yani di beriya modernbûnê de Hezro jî yek ji wan navendên çandî û siyasî îdareyê Kurda bû. Piştî ji me got mesela navê du gund da eger ez neşaşim hem aliyê Lîjê bigot yek ji Riclok bû yek jî Xandûf bû. Goya Xandûf û Riclok got niha gundin ama berê de bajar bû. Mesela gava em li şerefnamê jî dinêrin navê gelek bajara derbas dibe ku şaristaniyê tê de hebû lê wextê modernbûnê de ya bûne navçe ya bûne gund. Yani ev pevajê modernbûnê jî tekiliya navçe û bajar ji binî vê guherandiyê gelek bajara ji dest meçûye dewlet rasterast hukmê xwe li ser wan daniye û bajar û bajarok gunda jî bû kelehên bi qewlê tê parastina çandê. û di lîteratûrê de Raymond Williams gava Gal û İngiltere dide berhemek nivîsiye City and Country tam bajarok û bajer û di peywenda kolonyal de çawa digwere. Tiştekî te kal kiriye va tişta anî bîra min û belkî divir em êdî derbas miyem tekiliya te ji ber ku bajar ne bi destê me de bû te bajarên jî bajarokên xeyalî afirand çawa bû dikar piçekî qala vê tiştê jî bikene afirandina bajarê xeyalî ji ku tê. Yani bingeha wî esas yani bizan belkî tevlihe ve û çend aliyê wî hene. Yek ji aliyekî wî ev e ku yani ez cana dixwazim tedî edebiyat tiştekî wisa ez ê herwiha meriv tedî di edebiyata klasîk de dibêjin ew Tecahülê Arîf û ne wisa ya da Husnê Talî nezit yani sebebekî xweş meriv digere ji xwe re. Gava ku tu sebebekî xweş digerî îja tu mecbûrî ji ber ku tu em bibêjin wêjekarî her tim ji xwe re backgroundekî çêdikî yani çîroka tiştekî çêdikî. Gava ku çîroka tiştekî hebe wî tiştê dibe xwedî re. Meseleya min û Asûsê ew bajarê xeyaliyê ku tu behs dikî jî hinek yani li paşxanaya wî gava ku ez qal dikim hada li xwe var dikim edin çima mesela tiştekî wisa kir. Di edebiyata me de yani di çîrokê me gelerî de xebroş ku em jî re dibêjin Hezroyê gava ku dest pê dikin em bin hebû tu nebû. Yani vî çîrokê dibe ku hebezî dibe ku tu nebezî. Ev yê her wiha mekan zî dinimîne yani mekan jî îfade dike. Her wiha Kurdistanê bi xwe jî îfade dike. Yani esas gava ku em li Kurdistanê bi xwe dinêrin Kurdistan bi xwe esas sankî wekî ciyekî xeyalî ye. Yani hebû an tu nebû. Gava ku tu behsa welatekî xeyalî bikî yani hene tu bi xwe di şikê de wî li vî welatê ku tu lê dijî cana tu bikevî şikê tu bibêjî ecba yani çi ye vî welatê ku em dijî re dibin Kurdistan çi ye ra şîroveya wî çi ye. Gava ku tu li welatekî xeyalî bijî tu bi xwe jî xeyalî yani welatê ku tu lê bijî hebû an tu nebû tu bi xwe jî dibî hebû an tu nebû tu di hebûna xwe de zî yek caran dikevî şikê. Îja migo madem ku Kurdistanekî xeyalî ye yani welatê me bi xwe ku eger xeyalî be yani ew navçeya an ew ciyê ku mekanê ku ez edebiyata xwe lê biafirînim min xwest ku ew zî xeyalî be. Yani henekî Kurdistanê jî îfade bike ew yek wî alîkî aliyê wî yê dinê ji alî nivîskariya xwe de gava ku el meseleyê mêze dikim ew jî ev e ku min
Yani li gorî min eger min mekanekî berbiçavê şêmber ku min bigotan mesela mekanê min Asus nebû ne Hezro bûna yan jî farqîn bûna ez bawerim ku ez ê ev qasa rihet nebûma yani ew dunyaya min a xeyalî ra min ê sînorekî daniyana ji ber ku mesela tiştê herî san li Hezroyê trên tune ye lê mesela ji trêna gelek hez dikim jî stasyonê trêna hez dikim yani li gorî min ew bajarên ku trên di wan re diçe gelek romantîk in ne tenê li gorî min gorî gelek kes helûma min xwast ku trênekî di Hezroyê re biçe ya da çîrokekî mesela ku min em bibêjin ji Ferzan bîstîbe di derbarê Batmanê de ve esas ema ku ez dixwazim bir hetî ez wî çîrokê bikim çîroka Asusê ji ber ku mekanekî min ê amade heye li vê derê min çêkiriye çiyayê wî min daniye min banê wî xaniyê wî mîmariya wî her ku Hezro ji min re bûbe îlham jî dîsa zê wekî ütopya min e ez bibêjim wisa îja ya sêyem jî hinekî ew belkî ew bibe yani yani alî wî yê dibêjin ya belkî em bibêjin ya komîk ya reşbîn ya tiştekî din êdî min çi navlê bikin ya da îronîk digo wata ku em ciwan bûn me xwast ku em welatekî ava bikin welatek ku me dixwast em ava bikin ew jî Kurdistan bû em xwedî îdeal bûn îdealîst bûn şoreşger bûn û ser xwe dibêjim ser navê xwe dibêjim di encama salên dirêj de em gîştin ciyekî ku me yani di halê hazir de ku ez dibînim em negîştin encamekî me welatekî ava nekiriye min got piştî ku min nikarbû welatekî ava bikirane me ez ê bi xwe welatekî ava bikim navê wî welatê zî bira Asus be ew zî bira welatê me be êdî li wê derê ez serbest bim Ez wisa bêjim yani wêjeya Kurdî de kêm kes yani em bêjin tiştê ku bajar û mekanê ku afirandiye û wêjeya wî wisa li hev bike yani ez wisa dibînim saeta te xweş. Ferzan gel fırsatı hebe tu devam bike nebe ez devam bikim em çawa bikin Wila tu serbestî mamoste ez dikarim bipirsim yani. Tu bixwazî yani em dîsa di ser bajaran re êko mijara me zêdetir kamiye edebiyatê bû û wekî ku em nîqaş dikin jî çêbûna bajaran re êdî hikûma qesrê hêdî hêdî hildiweşe û li bajara kamiyeke nû diafire û helbet wekî ku te got yani mînaka Asus jî balkêş e mirov hîn dibe ku yani şertên taybet, şertên resen, tiştên resen diafirîne û Franco Moretti jî yek ji wan kesan e ku yani afirînerî û tewrî pir tevlîhev dike tiştên spekülatîv dibêje pirî caran ew bi xwe xweşa min diçe mesela Franco Moretti dibêje heke Brîtanya ne wek giravek bûna kesekî wek Shakespeare jê dernediket yani ev ne tişteke zanistî ye yani tişteke spekülatîv e lê bi me xweş tê yani bi te kesekî wisa di Kurdî de heye ku tu wî û bajar û herêma wî li hev bînî yani ango em bêjin mesela arjen arî ne ji Nisêbînê bûna cîkî din bûna dibû arjen arî wekî ku mesela ez dixwînim mesela Asus û Mehmed Dicle pir li hev dikin tu li dervê xwe bifikrî tu çawa hem vê mijarê û hem jî numûneyek tê bîra te gelim Belê yani numune tê bîra me re helbet lê numune beriya wî gava ku ez dinêrim ji ber ku yani ew hêna zî belkî ciyê mixabiniyê be yani ya da nizam tiştek dinê be mesela di edebiyata kurmancî de gava ku ez dibêjim bi piranî dîsa zî edebiyata devkî tê bîra min yani ê ku li hev dikin di serî de gava ku ez wî nebêjim ez van mînaka nedim bawerim ez ê neheqiyê li wan bikim hêna zî mesela gava ku sewta Şakiro dikeve guhê kê ez bawerim ku her Kurdê ku Kurdistanê nas bike dizane ku ew sewta serhedê ye ew serhed bixwe ye çiyayê serhedê ye geliyên serhedê ye yazê Hesen Zîrek mesela gava ku hêna zî wî sewta wî wî qirka wî gava ku dengekî gava ku derdixe tu zanî ku wî dengê ji Rojhilatê Kurdistan û ji herêma Soran e yani wî erdnîgariyê pir xweş îfade dike wî dengê helbet yani eger arjen arî yani ji Qoserê nebûna ana demekî li Diyarbekirê ne jiyana belkî helbesta wî tiştek dinê bûna an belkî helbest nenivîsandane belkî roman binivîsandane yan jî çîrok binivîsandane ew ciyekî ew yani tiştekî rastî ne ew ka Shakespeare û têkiliya Shakespeare û İngiltere zî tesadüfî nine yani nizam mesela em bibêjin Colemêrg ciyekî pir taybet e yani îro zimanê ku li Colemêrgê ye ku li vê derê xweparastiya anketiya dilxekî dinê yani ew bi temamî girêdayê erdnîgariya Colemêrgê ew wî coğrafyaya dîsa zî
اوان سینورên ku ji hêla çiyayan ve hatine çêkirin û ji derva de kesel wê bandor nekiriye. An ji gava ku herî ser sînorên Kurdistanê ku ji wê derê derbasê ciyê ku îro Tirk ji bijin Anadol tu derbasê li wê derê dibî mesela ji Semsûrê bigire hetanê Rihayê bigire hetanê Malatyê bigire ew wî sewta wan a ser sînor yani pêkhatina wî tiştekî tesadüf nine. Bana te wisa helbet nizanim yani mesela ez bixwazî yani ez ya dikarim ser navê xwe bibêjim ez ser navê kêzî nikarbim xeber bidim ez ser navê xwe dikarim teqez ya bibêjim eger ez ji Hezroyê nebûma ez li Hezroyê ji emrê min destpêkê ku ez hatim dinyayê heta 20 saliya xwe ku ez li wê derê nejiyama min wê çandeyê negirtana ez ê bi xwe nebûma Mehmed Dicle. Min êvan çîroka nenivîsandana êvî dinya min e edebî tu nebiyana. Ez bawerim ji bo gelek hevalê mezî ji rizgar elegez bigire em bibêjin hetanê rênaz jiyan bigire û gelek hevalê me ku ji herêma xwe ne ewî çanda ku li ser wan tesîr kiriye di encamê de wan aniye meydanê. Lê wekî henek jê cana ji hevalê xwe re ez vêya dibêjim wekî coğrafya û edebiyat û afirandin dîsa zî biraz qusûrê mêze nekir ji ber ku ez ji wê helbet cikî taybet e yani rastî taybet e ez fam nakim mesela can ez çim qoserê havînê dema ku 55 derece ye ez dibim ya yani îsankî çima li vir dijî tiştê ku li vir dijîn çima min helbesta dinivîsînin yani çima çawa wî îlhamê ji ku têve yani vî çavkaniyê bi rastî ez pir miraq dikim. Ew çavkaniya wê edebiyatê çi ye yani di nav vê coğrafya nav vî toz û dumanê de. Ferzan destûrê te ez dewam bikim tam. Ez dixwazim êdî em berê xwe bidin edebiyata kamûyê em zanin tu hem nivîskarî hem bi hin çalekên dinên edebî tu avakirina edebiyata kamû de jî cîgirtiye. Bey de jî min sohbet dikir tu hem ji nifşa rewşenê ne di vê çaxan de di kovara rewşenê de jî te cîgirt û piştre ve kovargeriyê Kurda çîrok de jî cîgirt û daviya davê te li Amedê lîtera Kurd saz kir amade kir. Yani ez dixwazim bêtir hem çîroka wan hîn bibim an bêtir belkî berê xwe bidin lîtera Kurd ji bajarên xeyalî ê ku belkî îmkan tune bû ku bi navê xwe bi xusûsiyetên xwe li erdê ciyê xwe bigire êdî tu berê xwe da Amedê bajarê û nav bajarê malekî xaniyekî bu edebiyata Kurdê te ava kir dikarî qala vê tiştê ji me re bike hînekî yani ber ji bi asûsê wê li Amedê û ji edebiyatê berhemê ji avakirina edebiyata kamûyê de çi vîzyonek li paş wî heye? Yani gava ku meriv tiştekî dike lingekî davê ji esas tenê ew lingekî belkî xuya bike lê di pişt wê de pişt perdeyê de heta ku tu wî lingê davê jî belkî 20 salan tu dimeşî. An 25 sala 5 sala yekcana meriv dimeşe dawiya wî meşa xuya 5 salan da tu yek lingekî karî bavê jî. Yani wî lingê zî gava ku tu davê jî ya tu em bibêjin stranekî pir xweş dikî an berhemekî baş dinivîsînî an berhemekî berpiçav diafirînî ya da îcatekî dikî. Yani ji bo gelek kesan re ji lêkolînera bigire hetanê zanista bigire hetanê nivîskara vê tiştanê wisa ye. Îja ew te tiştekî got mesele bêîmkaniyê ku yani ji bo me gelek Kurdan re can ez vê tiştê anê dibêjim em gelek Kurd di nav bêîmkaniya de derketin meydanê û gelek qonaxên zehmet û ra derbas bûn û di encama gelek tesadüfa re em digîştin ciyekî an hinek ji me zî negîştinekî. Ê bê Siûdê me belkî negîştinekî. Can elo me ez her tim vê tiştê anê dibêjim ez dibêm di jiyana me de ihtimale her tiştî hebe. Yani ku ez tenê dîsa zî ji mînak ji jiyana xwe ya kesane vê tiştê anê bidim. Yani mesela min hina 6 salî bûm bavê me elîbetikekî da destê min gotiye bixwînî min dest bi xwandina erebî kir. Hetanê ciwaniya xwe min medreseyê xwand ez bûm feqî ku ez ê îja min ê ling bavê tene ez bûma mala min got bas ji bavê xwe re û min li vê derê em bibêjin îsyanekî da dest pê kirin li hemberî bavê xwe min got ez ê nebim. Çunkî min nedixwast ez bibim. Ji ber ku hina ez 17-18 salî me ez zanim dinyayekî li derve heye û vî dinya ku ez di navê de me pir biçûk e ji alîkî de salê notî hatine şerekî pir dijwar dest pê kiriye li Kurdistanê yekcan li Hezroyê mesela şer çê dibe hetanê serê sibê sîlah diteqin çarşî dişewte însan tenê girtin însan tenê kuştin ji vê dîmenê herkes dizane hewjena kemkam xal bikin yekcana sê me ye di hundir de dimam me nikarbûm ji mal derketama. Tu gava ji mal derkevî ihtimal heye ku te bigirin. Ku te bigirin ihtimal heye ku 3 sal û neyme ceza bixwî. Her ihtimal heyata te de heye.
جانا وی میناکێ دمەبم حەبکی پسخالتیە me hebû şevekî min ew dît keleşkofek pira bûn got çi dikî em ê bavên ser qereqolê gerîla tê min got ez zî werim got tu zî were ez hêna 12 salî bûm ez zî pêra çûm ew şev ez şans bûm ku mesela gerîla nehatin û me neçûn avê ser qereqolê ew batane ez zî pêra çûm me davê ser qereqolê zarokek 12 salî gulekê li min ketine fîlm dixediye li wê derê 12 sal tenê dewam dikir dibû ke dû re bibûme male paşê ez çûm qonaxa beriya Diyarbekirê mesela ez çûm İstanbolê li wê derê min dest bi zanîngehê kir min got ez ketim salê dawiya notî bûn yanî salê pir gihengeşe bûn ez ketim nava şoreşvanan li wê derê tenê însanê ku ez ji wê derê zanîngeha İstanbolê nas dikim hevalê min ê ku hatin kuştin hene gelek çûn çiya hene ketin hepsa ceza xwarin heye û piranî ez bi tesadufî xilas bûm xilas bû di dawiyê de tu digîjî ciyekî di dawiya vana da wan tiştê ku tu ferqê de ninî esas bi te re tiştek zî çê dikin asoyekî firazî bi te re çê dikin heşekî firazî bi te re çê dikin rihê te xurt dikin yanî tu rastê gelek tiştên xweş û nexweş tev tê di nava xwe de hemiya top dike îja gava ku tu viya em bibêjin bi tiştekî yanî qanalîzî ciyekî bikî li wê derê ez bawerim ku di encamê de tu afrînerîkî baş sî pêra tê meydanê û ez bi şans bûm ku edebiyatê bala min kişand evan tiştê hemû ewî jiyana ku ez dibêjim bi hezar kîtekî tan îro gava ku elxwe mêze dikim emrê min çil û tiştek e lema li gava ku el paş vedgerim mêze dikim ez min qey wekî ku min li vê dinyayê 300-400 sal emir kiribe her wiha westandinekî wisa em bibêjin Türkekî tije wisa ji alî çîrok û ji alî bîranîn û filan û bêvan û naskirina însanan de hêviya ji bo min re bû bi rastî bû tecrübeyekî baş û bû şansekî baş ji alî nivîsandinê de û İstanbol jî bû qonanekî baş ji ber ku İstanbol ji bo Kurdan re ciyekî pir mihîm e yanî gava ku em lê dinêrin rewşenbîriya Kurdan e gava ku dest pê kiriye ji salên destpêka 1900 İstanbol ji bo me re qonanekî pir girîng a rewşenbîriyê ye ya rojnamegeriyê ye ya em bibêjin siyasetê ye ya polîtîkayê û ez bi xwe zî dîsa zî xwe bi şans dibînim ku rêya min bi İstanbolê ket Baxtiyar Elî di dagirkirina tarîtiyê de dibêje esil komkujiya mezin li İstanbolê pêk hatibû haya Kurdan jê tune rast haya Kurdan ji gelek dîsa tune yanî tişt di alî ne yanî belkî pir alî bin jî ne tenê di alî bin jî yanî ew zirara em bibêjin ku İstanbolê dabe me muheqeq hene gelekin lê tiştê ku faydê wî zî dane me yanî em bibêjin ji dîrok tiştekî wisa ye yanî gava ku lê mêze dikî em bibêjin Bedirxanî gava ku serî radikin li Cizîrê serhildana wan têk diçe ev ya di nav xwe de em bibêjin ewkeke trajedîkî ye sürgûna wan trajedîkî ye belkî ê ku haya me ji wan tune pirê de mirine hebin yanî tarîxê wan nenivîsandibin Ama zarokê wanê ku xilas bibin û li İstanbolê xwendibin û îro em bibêjin mora xwe li edebiyat û zimanê Kurdî xistibin hene ew zî ji alî dinê de dibe şansekî yanî çunkî dîrok ji çend alî de meriv kare bixwîne û loma bo xwe zî gava ku ez dinêrim ji bo min zî yanî alî wê bê Siûdiyê zî dibe ku hebin piranîya ew alî wê siyasetê ye bibêjim Ama alî wê ji bo ku dîroka min şexsî re bû Siûd zî İstanbol ez karim vêya bibêjim ku naskirina min a dinyayê ji bo min re bû pencereyekî baş îja ji ber ku henê em bibêjin Asus yanî Hezro ew navçeyekî biçûk ku ez ji wê derê derketim ez çûm yek bajarên ji herî bajarên mezinê dinyayê li wê derê guherînekî bingehîn e hem heşî hem ruhî bi min re çêbû hem jî xwendinê min guherî nêrîna min li dinyayê guherî salên dirêj min li wê derê derbas kirin nêzîkî 20 sala li wê derê ma û gava ku tu ji ciyekî vedgerî dîsa zî qonaxa ku tu lê bû yanî gava ku tu vedgerî dîsa serê kaniyê vê carê meriv însanê berê nine meriv tiştê nû bixuretîne ji wî bajarê ji wî ciyê ku çûyî ji wî rêwêtiyê rêwêtî bi xwe ji xwe di edebiyatê de zî zanin yanî çawa bibêjim mesela ewkekî pir mihîm e yanî bingehekî pir mihîm e ew meseleya rêwîtiyê ku di edebiyata dunyayê de ji destpêkê heta îro leheng gava ku dest bi rêwîtiyê kiriye û wan serencama wî ya rêwîtiyê ew ciyê ku gîştiyekê û dîsa zî vegera wî ya rê û paşê ku hatiye tiştê ku rastê wan hatiye welatê ku te hîştiye êdî welatê ne welatê berê ye
ne tu êberê. Gava divir dere de ew di tiştê ku digeherin îje vê carê çi dibe şerê wan dest pê dike. Yani tevî wisa neyîştibû wî te wisa neşiyandibû. Tu bû yekê din ew bûye tiştek din. Îje van her du tiştê ku neyê bibe berê ne bi hev dû re dikevin nava pevçûnekî. Pevçûna te wî çê dibe, wî bajarê te çê dibe, wî mekanê te çê dibe. Li ser xweşiyê û li ser nexweşiyê. Yani em bibêjin canê heye mariv têk zî diçe. Yani vî ihtimalê zê ez didim xwe gel vî bajarê ez ê têk herim. Yani ji ber ku vî bajarê te dî ku te texayûla te de ye tiştek dinê ye ku tu hatî li vê derê serê kaniyê tu vegeriyê çavkaniya xwe çavkanî te mize kiriye çavkanî zî qirêj bûye. Tu vî derê de ji dikevî nava pevçûnekî wî welatê ra. Yani ya ew ê welatê êdî ew kê te daxîne, yani par û baskê te bişkîne, vî îdealîzma te têk bibe, ya jî tu yê ji xwe re ciyekî ava bikî, mekanekî ava bikî, di nav bajar de bajarekî, di nav wî dinyayê de dinyayekî piçûk tu yê ava bikî, wî dinyaya piçûk de mekanê de bijî, ya da dibe ku tu bîjî wala nebû. Loma ez ê cara dinê dest bi rêwî tiyê bikim. û cana vî tiştê anî zî dibe. Mehmet tam divê keliyê de dixwazim belkî bipirsim yani aslında pirs hem ev ê jî gava tu serboriya xwe li İstanbulê ev neçeme û ev rewşen kovara rewşen tecrübeyê te li vir û piştî tecrübeyê te li zanîngehê bi edebiyata Tirkî bi edebiyata dinyayê re çêbûye ev piçekî dişibe tecrübeyên beriyên nivîskar û rewşenbîrên Kurd destpêka sed sala bîsta de jî hemû kovar û kulîb û berdorên edebiya Kurdan li diaspora çêbûye İstanbul û Kahîrê Şam bajarên din. Lê tu li vir nema û berê xwe da carek din welêt û li welêt evî avakirina xaniyek bo edebiyatê çawa çêbû gava te hem tecrübeyê xwe li İstanbolê û tecrübeyê xwe li Amedê li welat bide berhev û ez dixwazim em jî guhdarê me bêhtir fehm bikin agahtar bin ew texeyûl û vîzyon çawa di serê te de çêbû çawa pijandiye. Yani bu gava mariv lingek davêje yekcana wî lingê ji ber nerazîbûnê mariv davêje. Yani mariv ji tiştê heyî razî nine loma mariv dixwaze tiştekî din yani tiştê ku mariv di serê xwe de îdealîze kiriye wî biafirîne. Îje gava ku divir dere de stêkiliya wî û lîtera Kurdê ye bi hev dibe em çêkin. Hani me li Diyarbekir ku keda te jî têde heye, keda gelek hevalan têde heye hem wekî fikir, hem wekî nêrîn, hem wekî vîzyon, hem wekî pêşniyar, madî manevî keda gelek hevalan têde çêbû. Yani her çiqasa ku ez derketibim pêş, derketibim vîtrînê jî bi min re gelek kesê din hevalê din jî hene. Îja goya hinek tişt ji nerazîbûnê mariv linga davêje ya ji bêçaretiyê. Yani esas gava ku lê nizêtikî edebiyat bi xwe yekcana ew mesela kan dibêjin meseleya qamî filan qamî edebiyatê edebiyat dibe bingeh ji bo hinek tiştaran. Yani ji bo mekan re dibe, ji bo mîmariyê re dibe, ji bo polîtîkayê re dibe, ji bo teoriyê re dibe. Îje li hin ciyê wekî Kurdistanê pêvajo bereva jêviya çêdibe. Yani hinek derdor em bibêjin ya hinek siyaset em bibêjin, polîtîka em bibêjin, îdeolojî bibêjin. Di encama hinek tişta de dixwazin edebiyata xwe biafirînin. Hem edebiyata xwe hem mekanên xwe yên edebiyatê ji vana kovar jî dibin, vana malên edebiyatê jî dibin, vana çi zî dibin, em bibêjin weşanxane jî dibin. Îja ev ya zî yani bi encama projeya ling davêjin, wekî xwe mecbûr hîs bikin. Tavê gava ku lê nerê bi piranî li gorê min zî têkçûnin. Edebiyat tiştekî wisa nine yani. Li ser sîparîşa tu nikarî tişta bikî. Dibe ku mesela tu şaredarî bî. Xwedî îmkanê gelek mezin bî. Tu bixwazî li ciyekî bîna Diyarbekir tu bi van îmkanên xwe, bi van pereyê xwe tu malekî edebiyatê ava bikî. Tu wêjekara bînî bikî hundirê wî. Tu bêje haşta ji wera mal, haşta ji wera koltuğên herî baş, haşta ji wera sehne, haşta ji wera filan, haşta ji wera bêvan. De haydê binivîsînin, haydê biafirînin. Lê li ser vî sîparîşê li tu derekî dinyayê vî tiştê hanê pêk neatiye. Mesela Sovyetê vî tiştê hanê bi hêza xwe ya herî mezin ceriband. Yani encama wî de edebiyat ciyê ku hat edebiyat bû karîkatûr. Evî behra edebiyata mezina Rûsyayê ku mi çiqandin kirin wekî karîkatûrekî piçûk.
ولور درازه يعني هناك يعني ايدي دوی کم گوتنا خو اشکره ببیشن لجه کی بینا کردستان زی يعني باور که او ام ببیشن فوتوکوپی آن کاریکاتور نباشن سوویت پشت 100 سالت خوازن هنش نو بتشتا بحثن لی وکی کم گوانه ادبیات تشتکی اواننه ادبیات اواننه يعني كم مثلا ام ببیشن قلوبا پنیب کی دسته خو وکی سیاست کی تولوه داری ببی رنگ سردست آن وکی سیاست کی تو کوارا وکی بوشینی داویدا دبه کو 20 سال 30 سال زیت بدومینی لی تو وقتی که کس نگیشتی انجام او تیجی نگیشی انجام ایجا لیترا کرد يعني لهمبري وان همين نرازي بونا شو از ويا تشتكم قال كر ويا هناك آلية ما آلية دولتش خو كم قال ناكم يعني هم ببجن جيكي بينا ديار بكر قوا كتو العربية صار بي درباسي بي تميزات كي واي دبجي أدبيات أدي يعني شهير بلديسي أدبيات أدي تواتا هاري لوي داري لوي أدبيات أدي مال أدبيات چيه دريوات كي مزد كيكو يعني 20 زاروك والهندر ونشنه درس تخبطن بديوار و وینه احمد عارف و جاهد صدقی تارانجی هنه تنه قصتوانا جمالکی ادبیات و دیاربکر گوا کتبه بیجی وان دسته نوا هنه فوترافی وان دیوارا و هنه لی وکی که مگوت یعنی نرازی بونا ما مخابن دو آلیه اترازا ما دو آلیه یعنی جهر دو آلیه را یارزی ام ده ابننه بسکنه بلا هرکس کاری خوب یعنی کسک نکاره ادبیات با آفرینه بسرسی کاریشه ایجا او لوما اوی هشی سویلی که از هرتم خالت کم جبو مرا براستی گرینگه و یک جان صحبت خود ام دبیجن جبو ما کردا ام د مرحله اکی پر گرینگ را درباست جالی کی جالی داد بشم آلی هشت داد بشم آلی انتلکتوالی و نویسکاری را بشم براستی یعنی نفشه کی پر گرینگ انا دناو ما کردا دا چیبیه گیشتی اوی نفشه خانده که بچک بری من اوکا خویا شخصی دا قال کرد یا دیروکا خویا شخصی دا قال کرد و گلک انسانی که دیروکا میا شخصی دشبن هفو دو و باوایی که هش مخوش هنه که تشتر رزگار کرد و امکارن ایرو با آفرین لوما چما دبیجم بی نفشی هانه گرینگه از هنک ویا وکم جوی آلیه دا گرینگه لگوری من اوی نفشی که ام بحثا ویدکن د خاله کی گرینگ دا نقطه کی گرینگ دا هاتیه دنیای او د وقتی که گرینگ دا جیه که اوزی چیه جبو کردستان را سال نوتی کجگلک آلیا دا سمبوله هم سمبولا ام ببیجن چیه مثلا جو آلی سیاستی دا سمبوله کی پرمازنه سال نوتی هم جی مدرنیزم کی کل دروای مدست پید که سال نوتی و باندورا وی حتان کردستان تی ایجا هم ای بریاوینه هم ای پشتی وینه ایجا جبرکم هم ای بریاوی هم ای پشتی وینه دمدا دو میراث هاتنه جمع هفودو دو نفش اساس ام دگیجین هفودو بونه پرکی دنا براوان لوما دبگو یعنی آلی که از دوی هم جیه خوب بزان بن هم جیه خوب بزان بن هم جیه هفودو بزان بن دیس از دور داره ام به مسئله ادبیات و گری بدن ام ببیجن مسئله ادبی کدنا و مدا مجبوره که حقوق کی لسر ادبیات لسر ادب پکوره و وی ادبی چی پیشی ام دنا و خدا و وی قیمت زی ام دنا و خدا با آفرین ام بزن مکو وی نفشی هانه براستی یعنی پشت 20 سال 30 سال گاوا کتل دیروکا ما وگری دیروکا ما نویسکی ادبیات آزمان آراوشنبیری باورم که ام ایرو تشت دوی کام فرقی دا من ام ایرو تشت گرینگ دکن وان تشت گرینگی کام ایرو دکن اوی تاثیر اویزی پیش روزا مچبه روما جی او مال ادبیات لیترا کرد هنک بوی ویزیون ما وکر بوی ویزیون ما خواست ام دست پی بکن یعنی فرای ویزیون اوی من هنکی برسوات بلکی درش گروبلا کر لی روما یعنی بگرک تشتاوا گریدای او وکی کمگود یا هری گرینگ زید بنگه هاوی دا وی هشی سویل هیه وی هشی کد فرقه دایه هیه و کد بجه ادبیات اف ننه هیه جا آلی که دا فرقه دایه کد دولت 100 ساله ما در باجاری کریه ادبیات و زمان کردی در باجاری کریه وگرا لباجار جبوی ویجه کاری کرد را هم ده جا آلی یک دن دا وی هشی زندیه شیاره فرقه دایه که یعنی جا آلی دن و سیاست خوزک ادبیات بکه بن تکل خو ویجه کار بکه بن تکل خو و ایسیان اکیویه لهمبری ویه جی هر وها
gelek spas ez dixwazim pirseke destûra mamostaya vezê pirseke magazîne elbet kerem ke tu dikarî bêjî mesela em bêjin kîjan bajarên Kurdistanê ji bo te roman e, kîjan bajar helbest e, kîjan bajar çîrok e, kîjan bajar novela ye tiştekî wisa ez fikirîm lê vêga em dikarin ji ber ku me behsa hezroyê kir ji bo xatirê hezro em dikarin navçeyan jî lê sêde bikin. Yani her bajar û her navçe karin bibin. Yani esas vê tiştê ku tu dibêjî yani hemî endamên ji vîya bajarê Kurdistanê lê mesela îro li Diyarbekir ji ber ku Diyarbekir pir mezin bû êdî tiştê ecêb ecêb li Diyarbekirê êdî çêdibin. Yani romanekî sûc marivkare êdî ji bo Diyarbekirê, polîsiyekare êdî li Diyarbekirê bênivîsandin ji bo mekan ku Diyarbekir be. Vî tiştê anê mümkün e. An yani ya da tilê mêzekî Colemêrg hêne ji gava ku Colemêrg tê gotin yani osa ketiye bin heşê me ew ku tê bîra min. Navê wî çi ye? Edgû, Ferîd Edgû. Colemêrgê demsalek. Yani mêrik em jê hes nekin jî em li ser binivîsînin zî serdar. Yani mêrik mora xwe li mêjiyê me xistiye. Bi vê romanê. Paşê ji ber ku bîye fîlm zî dîmenê wê zî her wiha wan dîmena zî dîsa zî li mêjiyê me ketine vê morê. Lê min dixwast yani mesela xwazî Kurdekî li ciyekî bîne Colemêrgê mekanekî esas pir xweş e. Yani mesela dibe ku romanekî nizanim ya novelekî belkî yani nihilîst ji wê derê derketana. Çünkü gava ku qal dibe ji dûr ve wî tiştî wî hestê bimra çê dike. Yani wekî din em bibêjin Mêrdînî şu gava ku tu bibêjî em bibêjin wela helbest karê me ye Mêrdîn. Mekanê helbestê ye. Hemed wextê min teza xwe nivîsand li ser romanûsên mesela romanûs bi giştî yanî navçe wekî herêm yani em bêjin bi mantalîteya Kurdistanê em lê binêrin romanûs jî zêdetir ji derdora Mêrdînê ne. Belê belê êdî yani ê ku dest bi helbest dikin paşê roman ez dinivîsînin derdora Mêrdînê tiştî yoksa me pir xala wan kir em tiştek wisa zê rast e. gelek spas em êdî ber bi daviya bernameya xwe jî tên ez dixwazim bi pirsa xwe davî ji te bipirsim. Te gava behsa lîtera Kurd û rola edebiyat dikir bi min çerçevekî pir xweş daniye. Ez dixwazim tam di vê çerçeveyê de pirsek din ji te bipirsim. Te got edebiyat îtirazek e lê ne tenê îtirazê li hemberî dewletê îtirazê hinek derdoran e ku belkî li ser navên şoreşê yan siyasetê edebiyatê bike memûrê xwe tê xebin têsîra xwe ji vir ji edebiyat dernayê. Avakirina kamû edebiyatê de ev serbestî û azadî piralî pir mühîm e. Yani evî anekdotek hat bîra min gava John Uhl kiteba xwe ya modern trajedî tişkî wisa bû ê ku tekîliya siyaset edebiyat analîz dike di beşekê de behsa tekîliya Şoloh û Stalin dike. Dibe gava cilda duyemîn evê don evê çemê don û neherike yani qedandiye Stalin jer gotiye ji mir bişîn ez lê binêrim. Şandiye ji ber tirsê binê vê xêzkiriyê notên xwe girtiye got li gor notê min ji nû ve binivîse. Dibêjin çend sala Şoloh dest nedane vê romanê cilda duyem neqedandiye. Cem jî yani şikir bo Xwedê jî serokê Kurda ew ku hêzo qudret dîne li ser edebiyatê lê ji destê wana bu heta wana jî romanên yek bi yek xêz bikira û bigotana ji nû ve binivîsin. Tam di vê keliyê de lîtera Kurd avakirina edebiyata kamuya sivîl de çi vîzyonek danî, çi bernamek danî pêşiya xwe hem tekîliya edebiyatnas û bajêr hem jî tekîliya amet bajarên dinên Kurda bajarên edebiyatên dinyayê. Yani mînaka ku te got a Şoloh û Stalin yani rastî derfet çêbûne li ba mezî çêbûne wî tiştê ber bi wê ve çû. Heta mînakekê anekdotek dî ez xal bikim berfa sonra ku dewa vebû dewletê dewa vekir gotin te propaganda rêxistinê kiriye. Li ser wî bingehê dewayekî vekirin negîşte encamê tiştek jê te neket paşê û meseleyekî din îja hevalek me heye ew zî komekwanê xwandinê heye yanî derdora bi siyasetê ne em bibêjin îja ku pê hesiya bû îja li min geriya goya got wexta me jî xwand me em jî bereva jî vî tiştî anê fikirîn. Got heta got tiştê ku vê dewayê madem li te vekirine got em jî wekî şahid em werin ewkê mehkemeyê em bibêjin vê romanê de ve şaş fam kiriye esas rexne ye.
Gambar bir şey hani bebişiz. Belki mevak rahna kabul kırbu ama ki acisi bugün bu. Tabii o mesele ki yani امکانی درباس ولی آدنه کت قالت کی yani tabii vizyona teçhas mazın dibe bira bibe. Hedef u program u projeye teçhas mazın dibe bira bibe. Hinek derfet. O yek zici dedi yani marif asas hinek cara marif jbir tkek marif kiye? Jikuti adi kije derfet ane. Loma yek cana marif çava bebejim tişten per mazın dibe peş yahu. Em bibêjin wekî vîzyona lîtera Kurd jî esas gava ku tu çapa dinyayê de mêzetkî pir vîzyonekî mezin nine, normal e. Tiştek me dabû pêşiya xwe çi bû? Em bibêjin nivîskarê Kurd were li wê derê bi sohbetê xwe ew ciwanan ew xwendekarê xwe werin cem hewidû sohbeta bikin, hewidû nas bikin. Kovarekî me ye edebiyatê heye Kurda çîrok, di wê Kurda çîrokê xwedî derkevin, xurt bikin, nivîskarê nû bigîjin, wergêr werin. Em bibêjin em li wê derê atölyeyê çêkin, atölyeyên wergerê, atölyeyên çîrokan. Bi wê hawayê ew bibe mekanekî ku însan werin cem hebûdû ku di dinyayê de zîmînakî wî gelek bûne û hêne jî hene. Yani tiştekî mezin nine esas. Gavek ez dibêjim yekcana marif ji bîr ve dikek marif kî ye ya? Îro mesela li Diyarbekir pir sar e zivistanê. Yani gelek şu zivistana sar e ama vê zivistanê tiştekî ekstrem çêbûye gelek sartir e. Lê ez cana vêya dibêjim yani em xwediyê xwe van îdayê mezinin lê ez karim vêya jî bibêjim divê marif li xwe mikur jî were ji ber ku em nikarin hên lîtera Kurdê germ bikin em gazî mêvana bikin û li wê derê bernameya çê bikin. Yani belkî nizam gotina dawî birahêviyê neşkîne û alê wî komîk e lê marif bixwaze ber awayê jî germ dibe. Şanogerek yani kesekî beredayî bû neşaş bin vê ewkê Levent tiştek bû navê ye vê şanogerên Tirkiyê neşaş bin ew bû yani behs dikir me behsa Stalînê Sovyetê kir ez jî di nav dûnikê de dibêjim wekî şoreşgerek e divê jî wê bereyê biparêzim. Digot li Sovyetê cihên şanoyê her tim germ bû. Yani tu carî sar nebû her tim sobe pê diket her tim germ bû însan diçûn yani divê bi vî rengî jî em lê bifikrin. Henek li alîkî yani wek dibêm em hatin dawiya bernameyê xwe wekî şîroveyek yani belkî ne hedê min e jî wextê ku te behsa zaroktiya xwe kir mesela te got min ji bavê xwe re got bes li wê derê û tu rasterast derbasê wê ewkê bûyî te digot belkî sê meha em nikarin ji malê derkevin wextê te got ez neçûm medreseyê min dev jê berda min wê wekî redkirina qamiyekê dît û dûrê jî tu nikarî êdî derkevî derve jî êdî işterene qamiyê di bernameya xwe ya berî te de min û mamoste ser ewkê diaxivin em bêjin qamû diş qamûya em bêjin jêrdesta pir qamû yani çoklu qamûlar dibêjin mesela yên derdorên cuda filan lê te ev tişt anî bîra min ez dixwazim yani xwe mecbûr hîs dikim lê zêde bikim bê qamû tî bê qamû yani wekû ji Mehmet Dicle re ji nivîskar re nivîs û edebiyat bûbe qamû bûbe derfetek karibe derkeve derve min wisa dît gelek spasiya te dikim gelek spas pir xweş bû me gelek sûd wergirt û revîtiyekî pir xweş bû ji Hezroyê heta Stenbolê piştî wekî vegera Ulyasses bû xweş bûye. Em hatin dawiya bernameyê xwe wekî motoya xwe her carê em dibêjin guhek li me bin û guhek jî li dinê bin bi xatirê we.